Hello my dear students and welcome to the organic chemistry classes. Okay, so students, in the previous session we were discussing about the hyperconjugation effect. Okay, so we already know the meaning of conjugation. What is the meaning of conjugation? We will say the molecule is conjugated if two atoms, okay, involved in a bonding, if adjacent atoms are also involved in double bond or carrying a lone pair of electron, we call them as conjugation. Now hyper refers to what? Extreme, ಬಹಳ ಏನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. Okay, so it is small part of we can say resonating effect only, but here instead of the pi electrons, which electrons are moving? Sigma electrons are moving, therefore we call it as hyper. Hyper means in extreme conditions only the sigma electrons will interact with the pi bond. Okay, so we already know the definition of hyperconjugation effect. What it is saying? It is the interaction between the electrons of the pi bond and the adjacent sigma bond of the substituent group. See, I will say conjugated means if this carbon atom is also involved in double bond, then I will say this molecule is conjugated. But now see, these two carbon atoms are involved in double bond, but this is not involved in double bond, therefore this molecule is not conjugated. Okay, so when this molecule is not conjugated but still the displacement of electron taking place, from where? See, here when pi electrons move towards this carbon atom, what will get? We will get a partial positive charge on this carbon. So to stabilize this positive charge, which electrons are moving? See, these sigma electrons are moving. This carbon takes out the sigma electrons from this bond and involves in this bond, therefore this is separated. But in the molecule we cannot say that okay, this bond is broken and hydrogen is separated. Okay, it's just that still some force of attraction will be there between these two. Just for a time being, these electrons are shared here. For the next moment, what will happen? Again these electrons will be given to this. Okay, again a bond will be formed. Next, these electrons will get displaced. See, again here no bond, here there is a bond, here there is a bond. Okay, next what will happen? Again these electrons are taken and these electrons move here. So continuously this is displacement of the sigma electrons will takes place. So this effect is called as hyperconjugation effect, and the same you can observe in ethyl cations. Means here instead of the double bond we are having a carbon atom which is carrying now here a positive charge. Again, to stabilize the positive charge, the adjacent carbon atom, what it is moving, making the displacement of the sigma electron. See, from this bond the electrons will transfer here, so the positive charge of this is removed. Okay, so positive charge goes. Why? Because the electron, this carbon atom gives the sigma electrons to this carbon atom. Okay, like this is a continuous displacement of electron takes place, and therefore the carbocation or the positive charge in the molecule is stabilized. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್? ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಡಬಲ್ ಬೌಂಡ್ದಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾವಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮು ಇದು ಬಾಜು ಕಡೆ ಏನೋ ಇರಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಬೌಂಡ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಂಗಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾವ, ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ ವಾಪಸ್, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೋತದೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಾವ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಈ ಅಟಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಹೈಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಬಂತ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನವೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಥೈಲು ಈಥೇನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತದ, ಐ ಹೋಪ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಈಥೇನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಈಥೇನ್ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಅದ್ರ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಾಳಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನಿ, ಹೌದಾ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅವ, 1 2 3. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನವ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆ, ಹೌದಾ. ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅದ, ಇದು ಒಂದು ಪೈ, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪೈ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಪಾಯ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟುಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಪೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಜುಕಿರುವಂತಹ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದು, ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಈಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ದೇನಿ, ಎಲ್ಲ sp3 ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಏನವ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅವ ಇದ್ರ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತದ, ಖಾಲಿ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನದ, ಇದು ಎಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಎಂಟಿ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಫಸ್ಟು ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲೇ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಟಿ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಗೇನ್ ಎಂಟಿ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಬಟ್ ಈ ಎಂಟಿ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. Okay, so this is the orbital concept of the hyperconjugation effect. Now very important we have to study is application of the hyperconjugation effect. So now let us say the application of the hyperconjugation effect.
Alright students, now we will see the application part of the hyperconjugation effect. Now there are two main important applications of the hyperconjugation effect. The first one is called as shortening of the carbon-carbon single bond length. Okay, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಪೀನ್ ತಗೊಂಡೇನೆ. ಪ್ರೋಪೀನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 154 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 134 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ 110 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತು 154 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುಕಿನದ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ. ಸೊ ಇದು ಯಾವತ್ತು 134 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ನಡುಕಿನದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 154 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್. ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಮಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ 149 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 154 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುಕಿರುವಂತಹ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು 154 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 149 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ when it comes to competitive examination point of view. I am talking about competition means Karnataka CET ಆಯಿತು, NEET and JEE ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು when we are talking, so there one thing we have to remember ಏನಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 4 ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್, ಈಗೇನಿಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಾಸಿಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳಿಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್. more is the number of alpha hydrogen atoms, more is the stability. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟವ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್, ಇದ್ರ ಕಡೆ 3 ಅವ, ಇದ್ರ ಕಡೆ 3 ಅವ, ಇಲ್ಲಿ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 ಇಲ್ಲಾಯಿತು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಾರು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅವ? ಟೋಟಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 12 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅವ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅವ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ 3 ಸರ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 3 ಸರ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸರ್ತಿ ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ 3, 6, 9. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, 9 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1 ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 12 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟವ? 9. ಇಲ್ಲಿ 3, 6, 6, 3, 9. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3 ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 6 ಅಲ್ಫಾ H ಅಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 4 ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟವ? 1 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ? ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1 ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 4. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so if I say which is arrange these molecules in the decreasing stability,
ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೋವೆಸ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದೆ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದ, ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ನೀವು ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು, ಅರೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ದಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3 ಇವು ಮೂರದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತದ? ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ. ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ ಮೋರ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅದ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆಜು ಬಾಜು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಚ್ಚು. ಸಿ ಎರಡು ಲೈನ್, ಸಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಯಾವುದಿದು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೂಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಬಾಂಡು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು 3 ಲೈನ್ ಸೇರಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ 3 ಲೈನ್ ಸೇರಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ 2 ಲೈನ್ ಸೇರಿಸಾವ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟವ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್, 4 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅವ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಿ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟವ 3 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ಇದು ಸೊ ಇದ್ರ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ 4 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ 4 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3 ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಎ ಚೇಂಜಸ್, ಓಕೆ, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸೇ ಬರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹಿಂಗದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ಅವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನು, ಸೊ 1, ಇಲ್ಲಿ 2, 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್, ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, so next we will, so this is about the electronic displacement. Okay, so ಒಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, see ಸ್ಮಾಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ 2, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಏನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೂ 2 ಅವ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್
ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ pi electrons move towards the carbon atom to which attacking reagent attaches. ಓಕೆ, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ ಅಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ ಅದ್ರ ಕಡೆನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ pi electrons ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು pi electrons ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು pi electrons ಮೂವ್ ಅವೇ, ಬಾಕಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಗತಾನೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ pi electrons ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ pi electrons, ಇದು ಕೂಡ pi electrons. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಒಳಗೆ ಪಾಯ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ pi electrons, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ with an example, ಅಥವಾ write the two difference between inductive effect and electromeric effect, 2 marks. Then what is positive resonance effect or simply the definition of resonance effect? ಆಮೇಲೆ what is negative resonance effect? show an example or give example. ಅದಾದಮೇಲೆ what is hyper conjugation effect? give example. ಇವೆಲ್ಲ 2 marks ಬರುವಂತಹ questions. Okay, so this is regarding the what concept called electron displacement in organic molecule. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Okay students, now we will study the very important part, that is the fundamental concepts of organic reactions and mechanism. See, now we know that any type of reaction, it may be organic or inorganic. Okay, any type of reaction, if we have to understand, first we have to understand what is the reason that a chemical reaction occurs. Is that we know now that displacement of electrons are responsible for the reaction between two molecules, and we have studied how the electrons will get displaced. Okay, now we will study why the organic molecules are reacting, how the organic molecules are going to react. Okay, how the old bonds of a molecule will break, how the formation of new bonds will take place in an organic reaction. Now, so here, first thing, whenever any type of reaction, if you consider, we generally say that there will be 2 or more substances. Okay, like this, A and B, 2 or more substances, they are going to react with each other and we will get product after some time. Okay, some of the reaction will happen in a fraction of seconds, some of the reactions will take hours, some of the reaction will take years. Okay, so we know that, isn't it? But we generally know this, that in a chemical reaction, okay, the molecules which are reacting are called as, these two A and B together, they are called as reactants. Okay, the organic molecules which are reacting with one another to give the product, they are called as reactant. But again in reactant we have classified into say 2 types. Okay, one is substrate, one we call it as substrate, and another one we call it as attacking reagent.
we call it as attacking reagent. Okay, first thing you have to understand that in reactant there are two types, one is substrate and another one is attacking reagent. Now you already know about attacking reagent. What is that? Attacking reagent, there are again two types. Okay, that it may be negatively charged, it may be negatively charged or electron rich, it may be electron rich, or see, it may be positively charged, it may be positively charged or electron poor. Okay, attacking reagent means the substance which is rich in electrons, which may be rich in electrons or negatively charged, or it may be positively charged, or we can say it has less number of electrons, it is requiring some electrons for the completion of octet. Okay, what is octet? This is a high school concept that you have studied. Okay, now attacking reagent means we got simple, ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತ್ರಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ, ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ CH3Cl ಅದಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ತಗೊಂತು? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ, ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಅವ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನು, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಗಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವುದು, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನನಗೀಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀನಪ್ಪ, ಏನು, ಒಂದು ಹೆಲೈಡು, ಇನ್ನೊಂದು C2H5OH, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ ನಡಕ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತೈತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು, ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು, ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು, ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೇವೆ? ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ಸು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತ ನೋಡುವಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು, ಇದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ಯಾವುದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಟಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ಸ್. Okay, so this carbon will get the, or this carbon atom will form the new bond by breaking its old bonds. Okay, so in a reactant there are two types, one is substrate and another one is reactant. Now the question comes that when the reactant reacts, immediately product forms? No, again that is false. What will happen is, what is happen, see, when reactants react, they will form intermediate, they will form intermediate. What is the meaning of intermediate? Okay, so we know that ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗತೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೇವೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹೊಸ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೇವೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. So what is intermediate? Intermediate is a stage wherein the old covalent bonds will be breaking and new covalent bond will be forming and we will get the product. Okay, and not in all the reactions we will get our desired product only. Along with our desired product, some other product are also formed. We call them as byproduct. Understood now? So simple thing, you know. So what we have to understand is, in an organic reaction or in any type of reactions, okay, reactants means the molecules which are participating in the reaction, we call them as reactants. Reactants will react with one another, and in intermediate stage old bonds will break, formation of new bond will takes place, and when the formation of new bond will takes place, that means product are formed. Okay, and what are byproduct? Byproduct means the product which are obtained along with the product. Then in a reactant we have classified into two types. One is substrate, another one is attacking reagent, and that also we have studied how to identify which is the substrate and how to identify which is the attacking reagent. Now the question comes, what is the meaning of reaction mechanism? Okay, so reaction mechanism means, nobody will ask you the definition, but you should know. See, reaction mechanism is the step by step study of the reactions. Means in the first step what will happen, whether A will attack on B or B will attack on A, how does B will attack on A, okay, then what are the changes are going to happen in A and B, then what are the product formed, what are the other product formed, how much the time taken by the reactants to give the product. This all study will come under reaction mechanism. See, reaction mechanism andre enu antandre, reaction mechanism will tell us how, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹಳೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಳೆ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಹೌದು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, I can use a different attacking reagents and I can get my product. ಯಾವತ್ತು ನಂಗೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದಪ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತದ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತದ, ಒಂದು ತಾಸಲೆ ಕೊಡ್ತದ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಜಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ತಗೋತೀನಿ. ಅಥವಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಗೆ ಜಲ್ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದ್ರಾಗ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಭಾಳ ಇದ್ದುಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ more amount of product or in quick amount of time I will get my product, so that all will come under reaction mechanism. So ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ very important for us. So now the first step in any reaction is that breaking. In now organic ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we will study breaking of bond. Breaking of the bonds is not R.
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಿಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಫಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು, ಕಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಿಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ fission. Types of bond fissions. Okay, there are two types. First one, it is called as homolytic, and second one is called as heterolytic. First one is called as homolytic and second one is called as heterolytic. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಮೋ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು. ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ದ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಹೆಟಿರೋಲೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗೋದು, ಹೆಟಿರೋಲೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಲೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ನೌ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇ ನಂಬರ್ 1, homolytic fission ಅಥವಾ breaking. Okay, what is meant by homolytic fission? Okay, in this type of fission of covalent bond, each atom involved in covalent bond retain ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು get their electron from shared pair. ಓಕೆ, ಈಗ ಶಬ್ದದೊಳಗೆ ಬರ್ದೇವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಈಚ್ ಅಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಟೇನ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಡಕ್ಕೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟದ, ಬಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟದ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎ ಹಾಫ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಫ್ ತೋರಿಸೇವೆ, ಹೌದಾ. ಹಾಫ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೇವಿ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯಾವಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಎ ಈಗ ಈ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಬಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ electron and B will get back its electron. So when this bond is going to break, so after the breaking of this bond, okay, we will get like this. Okay, we will get like this. So these are called as free radicals. Okay, when a covalent bond breaks homolytically,
homoletically free radicals are generated. Free radicals are generated. Okay, so first thing, homolytic bond ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, when the covalent bond is non-polar, it breaks homolytically. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿರಬೇಕು, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳೀನಿ. ಪೋಲಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಪೋಲಾರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು Cl2 ಅದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀನಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನು, ಇದೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅದ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟದ, ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಎರಡು ತುರ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇಮೇ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಷ್ಟು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಈ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನಿದು ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಕ್ಲೋರಿನಿದು ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಟನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿಂಬಾಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರಿತೀವಿ HNu, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದಂತಹ ಲೈಟನ್ನು ಬಳಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ HNu ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, HNu, ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. UV, ಓಕೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಹೋಮೋಲಿಟಿಕಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಮೋಲಿಟಿಕಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾ ಕೊಟ್ಟೆನಪ್ಪ, ನಾ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಂತದ್ದು, ಓಕೆ, ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 types ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಫ್ರೀ radicals are neutral species which are having an unpaired or sometimes ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, 1 marks ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್? ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಆರ್ ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೇವೆ, ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್, ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, H2O2. ಇದು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ HOOH. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡರ ನಡುಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಇದು OH ಗ್ರೂಪೇ, ಇದು OH ಗ್ರೂಪೇ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್? ಎರಡು OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇದು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂತು, ಇದು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಳ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟು ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ 2OH ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್, ಎರಡು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅವ ಅಂತ, 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
अर्थ आಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇವನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎರಡು ಅಟಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು okay so this is how the bond breaks homolytically and when a bond breaks homolytically or what are the condition that a bond can break into homolytically and when the bond breaks homolytically what are produced free radicals are produced okay and what is the nature of these free radicals that is also important see free radicals are short-lived okay highly unstable and highly reactive okay so these are highly free radicals are short lived ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ಬಹಳ ತನಕ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ intermediates okay free radicals are reaction intermediates okay so ಈಗ reaction ಅಂದ್ರೆ first ಈಗ so students now we know that when a covalent bond breaks homolytically what we will get the free radicals what is free radical is a neutral species which are having unpaired electron okay and we know that free radicals are short lived highly unstable and highly reactive and free radicals are reaction intermediates see iga when a free radical interacts with the substrate another free radical is generated andre sometimes the free radicals may also act as the attacking reagents okay ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಳ್ರಿ when the first chlorine is broken into chlorine free radical and ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಒಂದು ಮೀಥೇನ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದಿದು ಇದೀಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮೀಥೇನ್ ಅದ ಹೌದಾ so when chlorine free radical interacts with the methane what I'm getting methyl free radical I'm going to get methyl free radical I'm getting methyl free radical okay so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ the bond between carbon and hydrogen which is covalent bond one of the electrons will be taken by the hydrogen and then these two will form see HCl is formed here you can see HCl is formed means hydrogen is giving one electron and chlorine has one electron so they will form a new bond okay they will form a new bond and methyl free radical is generated okay see again idu on the reaction intermediate then again this will react with another free radical and the product is formed remember this one free radical will combine with another free radical only remember this okay one free radical combines with another free radical only then only the proper product will be formed then see in alkyl free radical are classified into three types one is primary secondary tertiary okay so here I have written see this is your methyl free radical then comes primary carbon atom means what this also we have already discussed when we were discussing in the nomenclature of organic compounds see primary carbon atoms means the carbon atom which is attached to only one carbon atom so this is your primary alkyl free radical this is simply alkyl free radical this is primary alkyl free radical because this carbon is attached to only one carbon atom then this is your secondary
alkyl free radical. Then this is your tertiary. Tertiary means this carbon atom has attached to 3 carbon atoms, so tertiary. Okay, so among this, which is more stable? When the question comes like this, which is more stable, then which rule comes into play? This is the hyperconjugation effect. So more is the number of alpha hydrogen atoms, more is the stability. So among this, which is having more alpha hydrogen atoms? This is having more alpha hydrogen atoms. See, this carbon has 3 here, 3 here, 3 here, 9 alpha hydrogen atoms. Andre ivu 3 electron donating, hauda? ಇವು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. This free radical is more stable. Then comes secondary, then comes primary, then alkyl. Least stable ಯಾವುದು ಅಂದರೆ alkyl free radical, because ಅದ್ರ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ alpha hydrogen atoms ಇಲ್ಲ. So questions ಕೇಳ್ತಾರೆ competitive examination point of view. So among this, which is more stable free radical? Tertiary alkyl free radicals are more stable. Then another question comes. So ಇವು 3 ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ? Same like this. Okay, tertiary butyl only. So this is more stable, this is more stable, then this is more stable. Okay, then illi see, ಈಗ based on hyperconjugation effect we have explained the stability of the free radicals. Now, so when the molecule is like this, when the molecule is containing double bond and a free radical, then how the electron movement will take place? See, e pi electron do e single e carbon ತಂದ electron ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. Okay, then e carbon ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು, then e free radical ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ನೋಟ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು, ಇಲ್ಲಿ CH, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಈ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. Isn't it? I hope it is visible. So both the carbon are taking their shared pair of electron. In the next moment again what will happen? One electron comes here and this free radical comes here, then again this molecule will be formed. So this is resonance stabilization. This is resonance stabilization. Resonance stabilization. This is resonance stabilization. This is based on hyperconjugation. This is based on hyperconjugation. More is a more is the number of alpha hydrogen atoms, more is the stability. Here resonance stabilization will takes place. Okay, so this is, I mean, last one is what is the structure of free radical? Okay, so in alkyl free radical, alkyl free radical. So alkyl free radicals means see, there are 3 sigma bonds. Okay, and actually the carbon atom in the alkyl free radical is sp2 hybridized. Okay, it is sp2 hybridized and 1 p orbital will be like that only. Original p orbital ಹೆಂಗಿರ್ತದೋ ಹಂಗ ಇರ್ತದ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀರಿ, ಏನು ಬರ್ತದ, ಕಾರ್ಬನ್ನದ್ದು 6 ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 6 ಅಂತಂದರೆ 1s2 2s2 2p4. ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2p2. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವ, ಸೊ 4 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ 2 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ 2 ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ 3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವು ಇಲ್ಲೇನು 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಬಾರಿಲ್ಲ, ಅವು 3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. 1 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಎನಿವೇ px py pz. ಸೊ px py ಸಾರಿ pz py ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ, x ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಡಿಸಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವೆನ್ ಅ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ homolytically. Now what is remaining when a covalent bond breaks heterolytically? What will happen? That we shall study.